Hello everyone, how are you? Hope you are doing great. Today I am going to bring you a correction terminology evaluate. Evaluate. Once you get this word in your exam paper, how can you organize your answer? Let me repeat that word evaluate. Evaluate. So it covers a wide range of area in your answer. So then you need to pay your attention what are the areas that you cover in your answer. To get a perfect mark, so you need to be aware with how to write using the accurate writing patterns, how to write your answers covering all the areas that the particular correction needs, right? So now I'm going to give you a sample answer, right, under the correction terminology evaluate. ළමයි exam paper එකේ මේ evaluate කියන word එක ගොඩක් corrections වල අපි දකිනවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ලකුණක් ආවරණය වෙන්න ඔයාට correction paper එකේ visible වෙන correction word එකක්. එතකොට ඔයාට exam paper එකේ මේ evaluate කියන word එකත් එක්ක writing correction එකක් දෙද්දි ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි සැලකිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේකෙන් ආවරණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර වෙලාවට සමහරට ලකුණු 10ක් ලකුණු 15 20 දක්වා වුණත් evaluate කියන correction terminology එකත් එක්ක ආට answer එකක් ගොඩනගන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඔයා කොහොමද ඔයාගේ answer එක නැත්නම් ඔයා study කරපු ටික ඔයා හරියට ඔයාගේ answer sheet එකට දාගන්නේ. හරි? එතකොට evaluate කිව්වහම අපිට එතනදී ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික දැනගෙන නොහිටියොත් ඔයාට answer එක ඔයා ගාව knowledge එක තිබුණත් ඔයාට පිළිතුර ලියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය ටික ඇතුළත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා evaluate කියන word එකත් එක්ක මොනවද ඔයාට use කරන්න පුළුවන් areas ඔයාගේ answer එකේ කියන එක අපි දැන් බලමු. මම මුලින්ම ඔයාලට sample answer එකක් අරගෙන එනවා. ඒ sample answer එක අරගෙන ආවට පස්සේ ඔයාට දල අදහසක් එනවා කොහොමද ඔයාගේ answer එක manage කරගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම මම sample answer එක ඔයාට කිව්වට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන writing patterns ටිකත් මම ඔයාලට වෙනම එළියට අරගෙන extract කරලා ඒ ටික පෙන්නනවා. හරි? එතකොට අපි මේ වැඩේ හරි ස්මූත් විදියට යන්න ඕනි ළමයි. එහෙනම් let's වෙමු. අපි මම දැන් ඔයාලට sample answer එක අරගෙන එන්නයි හදන්නේ. Right, okay. Here is the correction. Evaluate the use of social media in modern business marketing. Let me repeat it. Evaluate the use of social media in modern business marketing. Let me give you the answer. Social media marketing has big benefits but also clear risks. On the positive side, it is cheap and can reach millions instantly. However, on the negative side, bad reviews can spread very fast and hurt a company's reputation. In conclusion, while it has risks, the massive reach makes it an essential tool. Now let me grab the writing patterns that have been used in this answer. Right? Right. Let me repeat what I read earlier. Right. Social media marketing has big benefits. Look at this writing pattern. This writing pattern is a very simple and formal, so you can use this in your answer sheet effortlessly. Right? Social media, that is the subject. Social media marketing. Social media marketing, that is the subject. Then you have to use the helping verb has. Right? So you know that we do use has and have to express the possession and ownership in English in the present, right? Social media marketing has කියන helping verb එක අපි තියාගන්නවා.
ඊට පස්සේ එතනින් එහා පැත්තට අපිට දාන්න පුළුවන් big benefits, right? මොනවද තියෙන්නේ? big benefits. හරි? but also clear risks. big benefits තියෙන ගමන්ම risk එකක් තියෙනවා කියන එකට අපිට but also කියන ඉතා කුඩා conjunction එකත් එක්ක ඔයාට clear risks කියන කොටස එකතු කරගන්නට පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී big benefits කියන්නේ positive side එකක්. හැබැයි but also කියන එක කොටස පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔයා ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් තමයි අනිත් පැත්තට දෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් big benefits කියන්නේ නිකන් advantage එකක් වගේනේ. එතකොට but also කියන එක දාලා අනිත් පැත්තට disadvantage එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්නවා advantage එකක් දාලා ඔයාලට disadvantage එකක් දාන්න but also එකත් එක්ක disadvantage එකක් ඔයාලට එහා පැත්තට එකතු කරගන්නට පුළුවන්. right? ඊළඟ pattern එක දැන් බලන්න positive side එකට එනකොට on the positive side කියන phrase එක මම මෙතනට අරගෙන ආවා on the positive side ධනාත්මක පැත්ත. right? it is cheap. දැන් it is cheap කියන writing pattern එක ගත්තාම එය ඉතා ලාභදායී. right? it is cheap. හරි? එතකොට මේ is කියන b verb එකත් එක්ක අපි grammar වලදී ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම grammar lessons ටිකේ recordings ටික ලැබෙනවා අපේ seminar එකට join වුණාට පස්සේ. ඉතින් essential grammar පාඩම්ස් ටික පිළිවෙලට ඔයාලට self study tutors එක්කම නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right? එතකොට දැන් b verb එකකට පස්සේ දැන් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන cheap. cheap කියන්නේ adjective එකක්. ඒතර b verb එකකට පස්සේ adjective එකක් තියන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ b verbs දැන් මෙතන am is කියන pattern එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර present tense එකෙන් වර්තමාන කාලේ මොනවා හරි දෙයක් කොහේ තැනක තියෙනවා කියන අදහසත් මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ adjective එකක් b verb එකකට පස්සේ භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට cheap කියන්නේ ලාභදායී. එතකොට ඔයාලට මේක ලාභදායී වේ කියන අදහස ගන්නට පුළුවන්. right? it is cheap. and කියන conjunction එක අරගෙන අපිට තවත් අදහසක් අරගෙන එන්නට පුළුවන් වෙනත් වාක්‍ය රටාවකින්. හැබැයි මේ වාක්‍ය ආරම්භයේ වාක්‍යයේ කර්තෘ නැත්නම් doer ක්‍රියාව කරන කෙනා විදියට තියෙන it. එය කියන අදහස. එතකොට ඒකත් එක්ක පළවෙනි වාක්‍ය හදලා ඉවරයි. ඒකට පස්සේ and කියන conjunction එක ගෙනල්ලා වෙනත් වාක්‍ය රටාවක් මෙතනට අරගෙන එනවා. ඒ modal verbs. මොකක්ද modal verbs කියන්නේ? modal verbs වල විවිධ භාවිත තියෙනවා. එතකොට එක modal verb එකක් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා can. මෙතනදී මේ can කියන modal verb එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මෙතන ability එකක් පෙන්වන්න. ability කියන්නේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ පුළුවන් කියන අදහස පෙන්වන්නට. අපි ඔයාලට කියා දීලා තියෙනවා ළමයි modal verb එකකට පස්සේ use කරන verb එක active voice වලින් නම් ඔයාට base form එකකින් තියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතන can එකට පසු can එකට එහා පැත්තේ මේ තියෙන්නේ base form of the verb නැත්නම් infinitive form of the verb. සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක්. can එකට එහා පැත්තෙන් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක්. මේ වාක්‍ය රටාව ඉතාම ලේසි. example එකක් මම නිකන් කියන්නම් මේක තේරෙන්නේ නැත්නම්. දැන් I can swim. I can cook. අන්න ඒ වගේ pattern එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට can එක එහා පැත්තේ base verb එක. right? ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. right? can reach. right? reach කියන්නේ ළඟා කර ගන්නවා. reach millions instantly. හරි? instantly. right? හරි. එතකොට ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ නෙගටිව් සයිඩ් එකට යනකොට නැත්තම් වෙන සයිඩ් එක දැන් however දැන් මේ however කියන කොටසින් වාට මේ however කියන මේ conjunction එකේ හරි ඔයාට පුළුවන් අනිත් සයිඩ් එක නැත්තම් අපිට වෙන සයිඩ් එකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් අරගෙන එන්න හරි එතකොට however on the negative side හරි on the negative side එතකොට negative side කියලා කියන්නේ ඍණාත්මක පැත්ත හරි එතකොට බලන්න ඊට පස්සේ sentence එක පටන් ගන්නවා on the negative sides කියන phrase එකට පස්සේ on the negative side කියන එකෙන් comma එකක් දාලා right bad reviews can හරි bad reviews කියන්නේ දැන් අලුත් sentence එකේ subject එක ඊට පස්සේ can කියන modal verb එක නැවත පාවිච්චි කරනවා එතනින් එහා පැත්තට ඔයාට verb එක නැත්නම් can කියන එකට පසු base form of the verb දාන්න පුළුවන් spread කියන්නේ පැතිරෙනවා කියන එකනේ right bad reviews can spread very fast and hurt a company's reputation බලන්න and කියන එකට පස්සේ නැවතත් verb එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ verb එකත් අයිති වෙන්නේ can කියන modal verb එකටමයි. and කියන සංදි පදයට පසු නැවතත් verb එකක් base form එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ verb එක අයිති වෙන්නේ අර can කියන modal verb එකටමයි. right? අවසානයෙන් හරි in conclusion ඔයාට answer එකක් ඉවර කරද්දී මේ in conclusion කියන එක formal writing වලදී තාම නිවැරදිව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හරිම formal ළමයි. in conclusion කියන එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් මේ writing වල සාමාන්‍යයෙන් end එකක් දෙද්දී. right? while it has risks
it has risks කියන්නේ එහි තියෙනවා අවදානම් කියන එකනේ. බලන්න ඒකට මුලින් while කියන conjunction එක ගේනවා. මේ while කියන්නේ අතරේ අතරතුරේ කියන එක. යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන අතරේ නැත්නම් මෙහෙම අතරේ අතරතුරේ. ඒතර sentence එකට මුලින් තමයි මෙතන conjunction එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ sentence එක ඉවර වෙද්දි බලන්න මේ conjunction එකක් මුලට දාලා sentence එකක් ලිව්වහම අපි writing වලදී ඒ sentence එක ඉවර වෙද්දි conjunction එක මුලින් දාලා sentence එකක් ලිව්වහම ඒ sentence එක ඉවර වෙද්දි අපි comma එකක් දානවා. දැන් මෙතනත් එහෙමයි. while it has risks, the massive reach makes it an essential tool. Right? The massive reach. හරි. the massive කියන්නේ අතිවිශාලනේ, reach කියන්නේ කට්ටිය ළඟා වෙනවා. දැන් social media reach වෙනවා කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අලුත් sentence එකක් තමයි පටන් ගන්නෙ comma එකට පස්සේ. the massive reach කියන අලුත් sentence එකේ subject එක. ඊට පස්සේ makes කියන්නේ එතන verb එක. මොකද massive reach කියන එක අපි singular ඒක වචන ස්වරූපයෙන් තමයි මේ subject එක තියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා SVO රටාවේදී subject verb object රටාවේදී the simple rule of creating a sentence වාක්‍යයක් සැදීමේ සරල රීතිය රටාවේදී ඔයාලට පේනවා the massive reach කියන singular subject එකට පස්සේ verb එක තියලා තියෙන්නේ නැත්නම් ක්‍රියාපදය තියලා තියෙන්නේ makes present simple singular වලින්. මොකද subject එක singular නිසා, right? doer singular නිසා, right? verb එක makes makes s එකක් දාලා තමයි තියලා තියෙන්නේ. present simple singular වලින් තමයි verb එක තියලා තියෙන්නේ. makes it කියන්නේ object එක an essential tool, make it an essential tool, right? හරි. එතකොට ඔයාලට මෙතනදි කියන්න තියෙන ඇත්තටම දැන් evaluate කියන එක ඔයා දැක්ක ගමන් ඔයාට idea එකක් නැහැනේ. එතකොට දැන් බලන්න evaluate කියන වගේ question එකක් දුන්නාම ඔයා එක පැත්තක් නෙමෙයි focus කරන්න ඕනේ. ඔයා positive side එක, negative side එක. එතකොට ඔයා මේකේ areas ටිකක් cover කරන්න ඕනේ කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මේ evaluate කියන මේ word එක වගේ question එකේ තිබුණාම සමහර ළමයි හිතන්න පුළුවන් evaluate කියන එක දැක්කහම මේක මොකද්ද? හරි. මේක ගැන මොනවා හරි දෙයක් ලිව්වනම් හරි. definition එකක් ලියලා හරි. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන benefits ටිකක් ලියලා ඉවර කරනවා. නෑනේ. benefits විතරක් නෙමෙයි, not only benefits but also අපි කියන not only advantages but also disadvantages. එතකොට advantages විතරක් නෙමෙයි disadvantages උත් අපි මේකෙදි cover කරනවා. එතකොට evaluate කියන්නේ එක පැත්තක් නෙමෙයි, right? මේකේ සම්පූර්ණ evaluation එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ, right? හරියට නිකන් අර තක්සේරු කිරීමක් වගේ, right? හරි. එතකොට ඔයා හොඳට ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න මේ question terminology කොච්චර වැදගත්ද? එතකොට ළමයි ඇත්තටම ඔයා මේවා කලින් දැනගෙන යන එක ඔයාට කොච්චර වාසිද, ඔයාට කොච්චර පහසුද යුනිවර්සිටි එකේදී ඔයාගේ answer sheet එකට හොඳ answer එකක් දාලා ඔයාට හොඳ grade එකක් අවසානයේදී A එකක් නේ, A+ එකක්, right? A- එකක් ඔයාගේ subject එකට අරගන්න. එතකොට පාඩම් කරන දේ හරියට කළමනාකරණය කරලා ඔයාට answer sheet එකේ හරියට ප්‍රශ්න තේරුම් අරගෙන ලියා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඔයාට ඉතා හොඳ mark එකක් අරගන්නට. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන උත්තරේ ලස්සනට ගලප ගැනීම කොච්චර වැදගත්ද? right? ඒ වගේම ලිඛිත රටා ටික formal writing patterns කොතරම් වැදගත්ද? ළමයින්ට මේවා හිතෙන්නේවත් නැහැ. ඇත්තටම ළමයින්ට මේක ගැන කල්පනාවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ළමයි එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා එක්සෑම් එක ලියද්දි තමයි ළමයින්ට සමහර වෙලාවට මතක් වෙන්නේ සහ තේරුම් යන්නේ මේ දේවල් ටික මම කලින් ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් කොච්චර වැදගත්ද, මේ දේවල් කොච්චර අවශ්‍යද, මේ writing patterns කියන එක කොච්චර වැදගත්ද සහ question terminology එක හඳුනා ගැනීම, ඒ වගේම answer vocabulary එක answer writing vocabulary එක හඳුනා ගැනීම කොච්චර වැදගත්ද කියන එක ළමයින්ට තේරුම් යන්නේ සමහරට විභාගයේ ලියන වෙලාව වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා පරක්කු වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ළමයි ඔයාලට පුළුවන් ඊට පෙර හොඳ සූදානමකින් ඔයාගේ answer එක ලස්සනට හදාගන්න. අපිට සෑහෙන්න question terminology එකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම answer writing vocabulary එකක් එක්ක formal writing patterns ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ session series එකට අපි ඔයාලට සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා එන්න. මේ වෙද්දී අපි live sessions start කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවන්ටත් පණිවිඩය දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි හම්බෙමු live sessions වලදී. right. එහෙනම් ළමයි ඔයාලා හැමෝටම ජය.